اس کے بعد اب ہم اپنے بیانات کو آخری کی طرف لے کے جائیں۔ فواد چوٹھی، قائد محترم پاکستان کی قوم سے اتنے رسے ہوئے ہیں کہ یوم آزادی پر مبارکباد دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے، لیکن پورا خاندان فارم 47 لے کر حکمران ہے۔ یہ فواد چوٹھی نے بات کی ہے کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف جو فارم 47 جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہ اوقات ہے کہ وہ ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ 14 اگست کے ٹور کے پر 14 اگست کے موقع کے پر اپنی قوم کے لیے ایک پیغام جاری کی جائے۔ وہ اتنے رسے ہوئے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ان کی سیاست کا خاتمہ عمران خان جو آج نواز شریف اس مقام کے پر پہنچا ہوا ہے، یہ عمران خان ہے۔ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کے آصف علی زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، میاں محمد شہباز شریف اور مریم نواز پی ایم لین اور پیپل پارٹی کی سیاست ختم کر دی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے سیاستدان جو پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹ مار کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کے پچھلے 2 سال میں ان کی سیاست کا خاتمہ کر دیا، اور آج ان کی یہ اوقات ہے کہ یہ آج عوام کے کسی کونے کے پر کسی حصے کے اندر نہیں نکل سکتے۔ یہ ان کی اصل اوقات ویلیو ہے۔ سہیل وارث، صدر ٹرمپ کی امن کی خواہش جینون ہے۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش میں پیروی کی، اب باقی دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے۔ یہ جو امن پیس ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں نا کہ امن پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا، یہ پاکستان کا اچھا فیصلہ تھا، یہ پاکستانی اسٹیٹ کا اچھا فیصلہ تھا۔ سہیل وارث میں کہنا چاہتا ہوں اپنے گریبان میں جا کے تھے، تم اس ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہے جس نے ہمارے فلسطین غزہ کے اندر مسلمان بہن بھائیوں کا قتل عام کے اندر ملوث ہے۔ اس سے نیتنیاہو اسرائیل کی مدد کی۔ ایران جو ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے، جو اس کے پر حملہ کیا گیا، اس کے نیوکلیر پروگرام کے پر حملہ کیا گیا، اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امریکہ نے یہ جنگ شروع کروائی ہے، اور جو فلسطین اور غزہ کے اندر لاکھوں تعداد میں ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ جو ہم نے نوبل پیس ایوارڈ کے لیے اس کو نامینیٹ کیے، پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور دنیا بھی اب ہماری پیروی کرے گی۔ ایسے فیصلے پر میں لعنت بھیجتا ہوں، ایسے فیصلے جوتی کی رون پہ رکھے جانے چاہیے۔ سہیل وارث پر آنے والے آرمی چیف کی سپلوس کرتے ہیں، کشیدہ گواہی کرتے ہیں اور انہیں عوام میں پہنچا دیتے ہیں۔ جو حافظ ڈکیٹر لائن سامنے آئی، حافظ صاحب کو بھی یہ تاثر دیا جائے گا کہ وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر، فلاسفر اور عالم ہیں۔ متی اللہ جان نے یہ جو سہیل وارث کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منی کے ساتھ، یہ بات کی ہے کہ یہ سہیل وارث وہ بندہ ہے جو بھی آرمی چیف ملک کا پاکستان کے اندر آتا ہے تو یہ بندہ اس کو اپنے اوپر چڑھا کے رکھتا ہے۔ یہ اس کی اصل اوقات، یہ اس کی اصل ویلیو ہے۔ یہ متی اللہ جان نے سہیل وارث سے متعلق بات کی ہے۔ احسن اقبال، پہلے صوبوں کا حصہ دے کر 10,000 ارب وفاق کا بچتا تھا جو قرضوں میں جاتا تھا، اب گزشتہ 2 سالوں میں 2800 ارب فضل ہے جس میں 2500 ارب دفاع کا بجٹ ہے۔ پہلے ادھار پر لیتے تھے، اب اپنے وسائل سے دے رہے ہیں، یہ ترقی ہوئی ہے۔ احسن اقبال، اگر ملک پاکستان ترقی کر رہا ہوتا، اگر ملک پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا تو آج ملک کے اندر غربت کی جو لکیر ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ ملک کے اندر لوگ پچھلے 6 مہینے کے دوران 3 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے خیر بات کر کے بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ پاکستان کے یہ ہو گئے حالات کہ لوگ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہوتا یا پاکستان کے اندر معاملات سیٹل ہو رہے ہوتے، پاکستان کی اکنامی اچھی ہو رہی ہوتی تو پھر آج کوئی پاکستان چھوڑنے کے پر مجبور نہیں ہوتا۔ ابھی بھی لاکھوں تعداد میں لوگ پاکستان چھوڑنے کے پر مجبوراً طے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے۔ لوگوں کا مستقبل آپ نے اس ملک کے اندر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ملک کا مستقبل آپ نے برباد پتلی گلی کے اندر، چھوٹے پتلی گلی کے اندر گھسا کے رکھ دیا ہے، تو ملک کے اندر کون رہنا چاہے گا؟ ملک کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے۔ سہیل وارث، جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے ترتیب پر وہ بلاخوز وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پر خلوص کام کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ یہ سہیل وارث بات کر رہے ہیں۔ سہیل وارث، جنرل عاصم منیر بار بار سیاسی حکومت کے ترتیب پر وہ بلاخوز وزیر اعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پر خلوص کام کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم اور کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ یہ سہیل وارث کے مطابق عاصم منیر نے یہ بات کی ہے کہ جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کی کابینہ نے جنگ کے دوران پاک بھارت جنگ کے دوران 18 گھنٹے ملک کی خاطر کام کیا، دن رات محنت کی، جنگ کے دوران وہ پاکستان کا نظریہ بنایا، پاکستان
पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसकी काबीना को सराहना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क की लूटमार हो रही है, हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, इसके ऊपर हम सल्यूट मार सकते हैं, इसके ऊपर हम सराह सकते हैं। लेकिन जो मुल्क के हालात कर दिए गए हैं, मुल्क को बंद गली के अंदर डाल दिए गए, मुल्क की इकनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिए गए, मुल्क के अंदर जो मामला चल रहे हैं, आज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, और हम इन छोरों को, इन यजीदों को सुनाएं, इनको सल्यूट मारें, तो हमसे ये तवक्को नहीं रखना। पाकिस्तानी कौम इनकी हकीकत जानती है। पिछले 40 सालों में इन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट मार कर करके उन्होंने मुल्क ट्रांसफ़र किया, और मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, और पाकिस्तान को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। हम इन वक्त की यजीदो फ़ोनों के सामने ना इनके सामने इनको सल्यूट मारेंगे, ना इनके सामने झुकेंगे, ना इनकी गुलामी, इनकी यजीदियत फ़ोनियत कबूल करेंगे। फील्ड मार्शल ने अफ़गान हुकूमत को वार्निंग दी है कि तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद की जाए, वरना एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। हमने अफ़गानों को सारा साल तक मेहरबानियाँ और एहसानात के लिए इसका बदला उठाने की बजाय हमारे खिलाफ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। सोहेल वाइज का कॉलम जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसमें ये कहा है कि आर्मी चीफ सईद आसिमी ने अफगानियों को थ्रेट दी है कि अपनी औकात में रहो, अपने गिरबानों में जान के देखो। इमरान खान ने भी कहा है कि अफगानिस्तान के साथ जब तक आप मसले का हल नहीं निकालोगे, जब तक आप अफगानिस्तान के साथ डायलॉग नहीं करोगे, तो जो आपका मुस्लिम हमसाया अफगानिस्तान मुल्क है, उसके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे। जब तक आप उनके साथ डायलॉग की टेबल के पर नहीं बैठेंगे, मामलात हल नहीं करेंगे, उनकी मुसीबत, जो उनकी परेशानी है, असल पाकिस्तान से मसला है उनको, जो वो पाकिस्तान से मसला फेस कर रहे हैं, आपको चाहिए कि उनके साथ टेबल के पर बैठा जाए, उनके साथ डायलॉग करें, उनसे पूछें कि आपको असल मसला पाकिस्तान से क्या है, आपको पाकिस्तान से क्या मसला है, जो आप इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान के साथ मामला ख़राब करेंगे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी दिन ब दिन इसके अंदर इजाफा होता रहेगा, और जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करेगा तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और किसी को नहीं होगा। सनम जावेद खान, अल्लाह से माफ़ी मांगे, जो जुल्म आपने 9 मई के नाम पर लोगों के साथ किया है उस पर आप माफ़ी आप मांगे। ये सनम जावेद खान ने सही बात की है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान माफ़ी मांगे, ये वो फलाना, आपको चाहिए गिरबानों में आप जान के देखें, आपको चाहिए कि आप पाकिस्तानी कौम और अपने लोगों से माफ़ी मांगे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, जो आपने 9 मई के नाम के ऊपर जो आपने पाकिस्तानी कौम के साथ किए उसके ऊपर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पाकिस्तानी कौम आपसे माफ़ी नहीं मांगेगी, तो अपने गिरबानों में झांक के देखें कि आपने मुल्क को क्या असर नशर कर दिया, और माफ़ी आप मांगेंगे। ये पाकिस्तानी कौम माफ़ी नहीं मांगेगी। उसके सायरा बानो, जो लोग इस वक्त मुसरत हैं, आवाम ने नहीं सुना, ये ओरों पर बैठे हुए आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। फ़र्द वाहिद या टोली की ख्वाहिश पाकिस्तान का नाम ना टोपा करें। गजा के मासूम बच्चों के कातिल के सहूलतकार की कौन सिफारिश कर सकता है। ये सायरा बानो ने बात की है कि जो सोहेल वाइज के बयान की पर के जो पाकिस्तान ने अमन के सफ़ीर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट की, ये बहुत आला काम किया, और अब दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो हमारी पैरवी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करेंगे। तो इसके ऊपर सायरा बानो ने कहा है कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए हैं, ये आवाम के नुमाइंदे नहीं है, ना इनके पास कोई मैंडेट है। ये मैंडेट चोरी करके आवाम के नुमाइंदे बने हुए हैं और आवाम की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठे हुए आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। फ़र्द वाहिद या टोले की ख्वाहिश पर पाकिस्तान का नाम ना टोपा करें। गजा के मासूम बच्चों के जो कातिल और हैं, उसकी सहूलतकारी की सिफारिश के पीछे कौन मुलव्वस है, ये तारीख एक एक करके सबको बेनकाब करेगी, और इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। जो गजा और फ़िलिस्तीन के अंदर मासूम बच्चों की शहीदें हो रही हैं, उनकी जानें जा रही हैं, उनके गले काटे जा रहे हैं, उनसे उनकी गजा, उनकी खुराक छीनी जा रही है, इस सब का हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो आज नोबल पीस अवार्ड के लिए जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा आला फैसला किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करके, उसका सबब जायद अदालत जैसा घटिया केस बनाया, माफ़ी तुम मांगो। ये सोहेल वाइज के पैगाम के ऊपर ये सबब जायद ने बोला कि इद्दत जैसा तुमने घटिया केस बनाया है, माफ़ी तुम मांगोगे, इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा। इमरान रियाज खान, याद रहे इस माफ़ी वाले वाक़े की माफ़ी आज तक कौम से नहीं मांगी गई। इमरान रियाज खान ने 1971 वाले वाक़े के, जब मुल्क के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, मुल्क को पाकिस्तान को तबाह
गाँव बर्बाद कर दिया गया। उसके पर इमरान रियाज खान ने कहा है कि याद है इस 1971 जो पाकिस्तान के अंदर वाक़या पेश आया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, आज तक इसके ऊपर कौम से माफ़ी नहीं मांगी गई। माफ़ी तुम मांगोगे और तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये इमरान रियाज खान ने बात की है। उसका जिब्रान इलायस तकरीबन 325 दिन गुजर गए हैं जब सलमान रजा और जुनैद जाकी को पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों की दरख्वास्त पर मुतहदा अरब अमीरात की पुलिस ने हिरासत में लिया। इन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। ये मकसद इमरान खान की हमायत की वजह से सियासी इंतकाम है। ये जिब्रान इलायस ने बात की है। जो इस वक्त मुल्क के अंदर कानून की दर्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोगों को पकड़ टक्कर के जेलों के अंदर डाला जा रहा है। यूं से 2 लोगों को पकड़ के जेलों के अंदर डाला गया, लेकिन आज भी उनको हिरासत करके जेल के अंदर रखा गया है, लेकिन उनके पास जुल्म जबर किया जा रहा है। सिर्फ इस ये वजह है कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी डेरे से कीमती इंसानी जानों का ज़ाया तलकेस और अफसोसनाक सानिया दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ गमजदा ख़ानदानों के साथ हैं। अल्लाह ताला इस सानिया में ज़ख्मी होने वाले को सेहत कामला दे और सादा को जन्नत अलफरदौस अदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये नवाज शरीफ ने बात की है। जो इस वक्त KPK के अंदर हालात चल रहे हैं, जो मासूम लोगों की जानें गई हैं, फ्लड से लोगों की जानें गई हैं, लोगों के जो हमसाए हैं, लोगों की जानी नुकसान हुआ है, लोगों के जो करीबी लोग हैं उनकी नुकसान हुई है, उसके पर नवाज शरीफ ने ये बयान जारी किए। ये आज के बयान थे जो मैंने आप तक पहुँचाएँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।